કરીએ हाँ लेक्चर है આપણો गुजरात અને ભારતની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બરાબર છે। ગુજરાતની અને ભારતની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ કે જેની અંદર આપણે ગુજરાતની જે મહત્વની સંસ્થાઓ છે તો જીસીઈઆરટી છે, માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ છે, પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી છે, રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ છે બરાબર છે। हाँ પછી આપણે ત્યાં અમદાવાદ ખાતે ગાયટ છે, પછી દરેક જિલ્લામાં ડાયટ છે, આઈઆઈટી ગાંધીનગર છે बराबर, कमिश्नर शाळाओनी कचेरी है, उच्च शिक्षण कमिश्नर कचेरी है, निरंतर और साक्षरता नियामक कचेरी है, टेक्निकल नियामक कचेरी है। तो आ बधी जे कई हाँ एचओडी है अने विभाग है एनी जे कई कामगीरी है एना विषे आपणे स्टडी करवानो छे। चलो मित्रों तो तमाम ने अवाज आवे छे? रेडी चलो तो आपनो लेक्चर शुरू कर दईए। अने भारतनी जे संस्थाओ छे एमां यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन, एआईसीटी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, पछी बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यूपा है बराबर है। त्यार पछी आपणी भारत लेवलनी जे महत्वनी संस्था है एमां एनसीईआरटी है बराबर, पछी नेक है, आवी जे महत्वनी भारत लेवलनी शिक्षण क्षेत्रे जोड़ायेली महत्वनी सीबीएसई बोर्ड है, एनआईओएस है, इग्नो यूनिवर्सिटी है। बहु बधी संस्थाओनी आज आपणे स्टडी करवानो है। तो आपणो स्टडी शुरू करिए गुजरात थी अने धीमे धीमे भारत तरफ जशुं। तो गुजरातनी महत्वनी संस्था अने त्यारबाद भारतनी महत्वनी संस्था बराबर है। तो आपणे शुरू करिए गुजरात थी अने गुजरातनी अंदर पण शरूआत थशे आपणी तो कि आपणो एज्युकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षण विभाग बराबर। तो आ शिक्षण विभाग थी आपणे शरूआत करिए। गुजरातनी तमाम संस्था कया विभागना अंडरमां आवशे? तो आपणो जे शिक्षण विभाग है बराबर, सचिवालयमां क्यां आवेलो छे? तो कि भाई सचिवालय खाते आपणो शिक्षण विभाग आवेलो छे। सचिवालय खाते ब्लॉक नंबर 5 में, ब्लॉक नंबर 5 7मो माळ बराबर। ब्लॉक नंबर 5 नी अंदर 7मा माळे सचिवालय में आपणो जे शिक्षण विभाग है त्यांथी आपणे शरूआत करीए। तो आपणो जे 1 मे 1960 ना रोज गुजरात राज्यनी रचना थता शिक्षण अने मजूर विभागे ना नामे एक संयुक्त विभाग अमलमां आव्यो। एटले के शिक्षण साथे जे ते वखते कयो विभाग हतो? तो कोई मजूर विभाग हतो 1960 में बराबर। शिक्षण अने मजूर विभाग संयुक्त अमल में आव्या। ते समयना शिक्षण विभाग में समाज कल्याण आवी जतुं, मजूरी आवी जतुं, नशाबंधी अने आबकारी आवी जतुं, रोजगार विभागनो समावेश थतो। एटले के ए वखते शिक्षण विभागनी अंदर नशाबंधी, समाज कल्याण बराबर है, रोजगार विभाग हाँ आ जे समाज कल्याण विभाग, मजूर विभाग, नशाबंधी अने आबकारी विभाग अने रोजगार विभाग आ बधानो समावेश थई जतो। अने शिक्षण विभाग कोनी साथे हतुं? तो कि शिक्षण अने मजूर विभाग जोड़े हता बराबर। एमां समाज कल्याण, नशाबंधी अने आबकारी अने रोजगार आ बधुं भेगुं थई अने आपणो शिक्षण विभाग जे ते वखते शरू थयेलो 1 मे 1960 ना रोज स्थापना वखते। वहीवटी कारणोसर पाछळथी विषयो क्रमशः शिक्षण अने मजूर विभाग पासेथी लई लेवाया अने ऑगस्ट 1976 थी शिक्षण विभाग तरीकेनो हवे आपणे त्यां स्वतंत्र शिक्षण विभाग क्यारे थयो? तो ऑगस्ट 1976 थी स्वतंत्र शिक्षण विभाग अस्तित्वमां आव्यो। एवो प्रश्न पूछे कि गुजरात में स्वतंत्र शिक्षण विभाग क्यारे अस्तित्वमां आव्यो? विभाग तरीके शिक्षण ने अलग क्यारे कर्युं? मजूर विभाग मांथी आपणे अलग क्यारे कर्या? तो 1976 में अलग कर्या बराबर। सचिवालयना एक अलग विभाग अस्तित्वमां आव्यो जे प्राथमिक शिक्षण, निरंतर अने साक्षरता शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, टेक्निकल शिक्षण, फार्मसी शिक्षण सहितनी शिक्षण अंगेनी कामगीरीओ संभाळे छे। तो आवो आपणो शिक्षण विभाग क्यारे अस्तित्वमां आव्यो? तो ऑगस्ट 1976 थी अस्तित्वमां आव्यो। अने आ जे आपणो शिक्षण विभाग छे बराबर, आ शिक्षण विभागनी अंदर तो के भाई शिक्षण विभागनी अंदर आपणे त्यां शरूआतनी अंदर मजूर विभाग अने शिक्षण विभाग बंने जोड़े हता अने त्यार पछी तो के भाई ऑगस्ट 1976 थी आपणो शिक्षण विभाग छे ए अलग विभाग तरीके अस्तित्वमां आव्यो। ऑगस्ट 1976 थी शिक्षण विभाग अलग अस्तित्वमां आव्यो अने शरूआतमां कोण भेगुं हतुं? तो शिक्षण अने मजूर विभाग जोड़े हता। हवे आपणे आ विभागनी थोड़ी चर्चा कर्या पछी विभागनुं नीति विषयक माळखुं जोई लई। विभागे शुं काम करवानुं छे? शिक्षण विभागे तो जो शिक्षण विभाग छे निरंतर शिक्षण अने साक्षरताना महत्वनो कार्यक्रम करावरावशे। 6 થી 14 वर्षनी वयना बाळको माटे प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक बनाववानी घणी ज मोटी
બરાબર છે, ટોચ મર્યાદા. પ્રાથમિક શિક્ષણને સાર્વત્રિક કરવાનું કામ કરશે. માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણના વિસ્તૃતીકરણનું નિયંત્રણ અને માધ્યમિક કક્ષાએ વ્યવસાયીકરણ અમલમાં મૂકવું તેમજ માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણની સુધારણા. એટલે કે પ્રાથમિકનું કામ કરશે, માધ્યમિકનું કરશે, ઉચ્ચનું કરશે, ટેકનિકલનું કરશે, નિરંતરનું કરશે. વિભાગના અંડરમાં બધું આવી જશે. વિભાગના અંડરમાં કેવું છે તો વિભાગની અંદર અલગ અલગ શાખા હોય, ક ખ ગ ઘ એ રીતની શાખા હોય. ક શાખા, ગ શાખા, ક શાખા, ક શાખા, ગ શાખા, ઘ શાખા, આ રીતે અલગ અલગ શાખાઓ વિભાગમાં હોય અને તમામ શાખાઓને અલગ અલગ કામગીરી આપી હોય. બરાબર. તો પ્રાથમિક શિક્ષણ, માધ્યમિક શિક્ષણ, ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ, ટેકનિકલ શિક્ષણ, નિરંતર શિક્ષણ, આ તમામ બાબતો વિભાગના અંડરમાં આવી જશે. બરાબર છે. આયોજન અને આયોજન બહારની જોગવાઈઓ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે કરેલ રોકાણનો ઉત્તમ ઉપયોગ અને વિકાસ હેતુ સાધવાનો અને અમલીકરણની ગુણવત્તા સુધારણા. બરાબર. આપણા શિક્ષણની અંદર અમલીકરણ સારું થાય શિક્ષણનું અને ગુણવત્તા સુધારણા થાય. આવા હેતુથી આપણે ક્યારથી તો કે ઓગસ્ટ 1976થી શિક્ષણ વિભાગ અલગ કર્યો. બરાબર. અને 1 મે 1960 શિક્ષણ અને મજૂર વિભાગ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. હવે વિભાગમાં શું હોય તો કે જો વિભાગના અંદરમાં આટલી એચઓડી કામ કરશે. એચઓડી એટલે શું, વિભાગ એટલે શું તમને સમજાવું હમણાં, પણ પહેલા એટલું જોઈ લો કે વોટ ઇઝ એચઓડી. તો જે એચઓડી છે ને એ બધી મોટા ભાગની ક્યાં બેસે? જૂના સચિવાલયમાં. એચઓડી ક્યાં બેસશે? જૂના સચિવાલયમાં. બરાબર. એચઓડીની અંદર હોદ્દેદાર કોણ હોય તો કે અહીંયા હોદ્દેદાર તરીકે નિયામક અથવા કમિશનર હોય. નિયામક અથવા કમિશનર હોય. અહીંયા કોઈ સચિવ ના હોય. વિભાગમાં બધા કોણ હોય તો કે ભાઈ આપણે વિભાગ કીધું તો નવા સચિવાલયમાં બધા સચિવો હોય, સેક્શન ઓફિસર હોય. બરાબર છે. અને ડીવાયએસઓ હોય. બાકી બધા ઉપસચિવ હોય, નાયબ સચિવ હોય, સંયુક્ત સચિવ હોય, ત્યાં સચિવો હોય. તો હવે આપણે એચઓડી જે છે, બરાબર, હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ. એચઓડી એટલે શું? હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ. બરાબર. હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ. અહીંયા એચઓડી જે છે અને બોર્ડ, બરાબર, અલગ અલગ સ્વાયત્ત બોર્ડ છે શિક્ષણ વિભાગના અંડરમાં. તો આ બધી કચેરીની નિયામક શ્રેણી કચેરી અથવા કમિશનર શ્રેણી કચેરી કહેવાય. એ બધી ક્યાં હોય? જૂના સચિવાલયમાં. ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા ભવન. ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા ભવન ખાતે હોય. આ બધી એચઓડીઓ ક્યાં હોય છે તો કે જીવરાજ મહેતા ભવન. આપણે આ બધી એચઓડી ભણવાની છે. નિયામક પ્રાથમિક શિક્ષણ કોણ છે અત્યારે? પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક નામ તમારે મને કોમેન્ટ કરવાનું છે. અને કયા બ્લોકમાં બેસે છે પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક એ મને કોમેન્ટ કરવાનું છે. ગાંધીનગરની અંદર જીવરાજ મહેતા ભવનના કયા બ્લોકમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક બેસે છે અને પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકનું નામ શું છે મને કમેન્ટ કરો. સર્વ શિક્ષા અભિયાન. બરાબર. તો આ ક્યાં બેસે છે? SSA વાળા. કયા સેક્ટરમાં SSA અત્યારે બેસે છે તમારે મને કોમેન્ટ કરવાનું છે. અને SSA ની અંદર હાલ SPD કોણ છે? સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર તરીકે કોણ કાર્યરત છે? SSA ના SPD કોણ છે? કોમેન્ટ કરવાનું છે. કમિશનરની કચેરી સ્કૂલ અને મિડ ડે મીલ પ્રોગ્રામ. બરાબર. તો આ અમારી ઓફિસ છે. બરાબર. કમિશનર શાળાઓની કચેરી. આ અમારા બ્લોક નંબર 9માં જૂના સચિવાલયની અંદર બ્લોક નંબર 9 ના પહેલા માળે બેસે છે. બરાબર. બ્લોક નંબર 9 ના પહેલા માળે પંડ્યા સાહેબ અત્યારે કમિશનર છે અમારા. વેરી ગુડ. બ્લોક 12 અને MI જોશી સાહેબ. બરાબર. આ કયામાં બેસે છે? પ્રાથમિક. તો બ્લોક 12માં બેસે છે. બ્લોક નંબર 12 MI જોશી. MI જોશી સાહેબ અહીંયા. મહેશ જોશી સાહેબ નિયામક છે. બરાબર. MI જોશી સાહેબ નિયામક છે. SSA ક્યાં બેસે છે તો SSA સેક્ટર 17માં બેસે છે અને એના નિયામક તો અત્યારે P ભારતી મેડમ છે ચાર્જમાં. P ભારતી મેડમ ચાર્જમાં છે. બરાબર છે. હા, ખરેખર આની પહેલા એટલે કે બનાવ્યા હતા અવંતિકા સિંઘને. બરાબર. SSA ના SPD કોને બનાવ્યા હતા? અવંતિકા સિંઘને. પણ અવંતિકા સિંઘ મેડમ છે દિલ્હી ટ્રેનિંગના અર્થે ગયા છે લાંબા ટાઈમની. એટલે મેડમ ટ્રેનિંગમાં ગયા છે એટલે ચાર્જ કોને આપ્યો છે? P ભારતી મેડમને ચાર્જ આપ્યો છે. બરાબર. P ભારતી મેડમ હા પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરના ચાર્જમાં છે. ખરેખર અહીંયા નિમણૂક થયેલી છે અવંતિકા સિંઘ મેડમની નિમણૂક થયેલી છે. ચલો ત્યાર પછી કમિશનરની કચેરી ઉચ્ચ શિક્ષણ. તો આ કયા બ્લોકમાં બેસે છે? ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર. અને કોણ છે અત્યારે ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર તરીકે? કોણ છે ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર? કોણ છે અહીંયા અત્યારે અમારા કમિશનર તરીકે MA પંડ્યા સાહેબ છે.
એમ એ પંડ્યા, બરાબર, પંડ્યા સાહેબને ચાર્જ આપ્યો છે, ચાર્જમાં છે. આ મધ્યાહન ભોજનના કમિશનર છે પણ અત્યારે અમારા ચાર્જમાં છે. વેરી ગુડ. ચલો ભીખુભા, વેરી ગુડ. ચલો કમિશનર કચેરી ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરની કચેરી ક્યાં આવેલી છે? હા, એસએસએમાં પી ભારતી મેડમ ચાર્જમાં છે. ખરેખર અહીંયા અવંતિકા સિંઘ મેડમની નિમણૂક છે. કોની નિમણૂક છે? અવંતિકા સિંઘ, અમદાવાદ કલેક્ટર હતા મેડમ, એમની નિમણૂક થયેલી છે એસએસએમાં. હવે કમિશનરની કચેરી ઉચ્ચ શિક્ષણ કયા બ્લોકમાં આવી છે? તો કે ભાઈ જ્યાં આપણી બ્લોક નંબર 12ની અંદર પહેલા માળે કોણ બેસે છે? તો કે પ્રાથમિક. તો બ્લોક નંબર 12ના બીજા માળે કોણ બેસશે? બ્લોક નંબર 12ના બીજા માળે ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર બેસશે. બ્લોક 12ના બીજા માળે, બ્લોક 12ના બીજા માળે ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર બેસશે. અને એમ નાગરાજન સાહેબ કોણ છે ત્યાં? આઈએએસ છે એમ નાગરાજન, બરાબર. આ પંડ્યા સાહેબ એ આઈએએસ છે, પી ભારતી મેડમ એ આઈએએસ. આ બધી પોસ્ટ આઈએએસની છે કમિશનરની. આ નાગરાજન સાહેબ એ આઈએએસ છે. નિયામકની કચેરી ટેકનિકલ શિક્ષણ, બરાબર, ડાયરેક્ટર ઓફ ટેકનિકલ એજ્યુકેશન. નિયામકની કચેરી ટેકનિકલ શિક્ષણ. તો આ બેસે છે મિત્રો કર્મયોગી ભવનમાં. કર્મયોગી ભવનના બ્લોક 2માં બેસે છે. ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામક ક્યાં બેસે છે? તો કર્મયોગી ભવનમાં બેસે છે. હા, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર 10. નિયામકની કચેરી લિટરેસી, બરાબર, સાક્ષરતા નિયામક. સાક્ષરતા નિયામક ક્યાં બેસે છે? હા, કમિશનર શાળાઓની કચેરી બ્લોક નંબર 9 પહેલો માળ, આ ઓફિસ છે. હવે નિયામકની કચેરી લિટરેસી, તો આ ક્યાં બેસે? સાક્ષરતા નિયામક, તો એ પણ બેસે છે બ્લોક 12માં, બરાબર. બ્લોક 12માં ત્રીજો માળ, બરાબર. બીજા માળે હાયરવાળા બેસે છે. નિયામકની કચેરી એનસીસી, બરાબર. તો આ પણ જીવરાજ મહેતા ભવન, બરાબર છે. હવે આ જોડે લઈ લીધી છે, બરાબર, પેલાની નિયામકની લિટરેસી જોડે બ્લોક 12માં. તો આ રીતની આ બધી એચઓડી છે. એચઓડીની અંદર નિયામક હોય. એચઓડીમાં હોદ્દેદાર મેઇન કોણ હોય? નિયામક હોય અથવા કમિશનર કહેવાય. જો ડાયરેક્ટ આઈએએસ હોય તો કમિશનર કહેવાય, પ્રમોટી આઈએએસ હોય તો નિયામક કહેવાય. પ્રમોશનથી આઈએએસ થઈને આવ્યા હોય અને અધિકારી અહીંયા બનાવ્યા હોય તો નિયામક કહેવાય, નહીતર કમિશનર કહે છે. તો આ રીતે આપણી પાસે આટલી એચઓડી વિભાગના અંડરમાં કામ કરે છે. બધાય શિક્ષણ વિભાગના અંડરમાં કામ કરે છે. આટલા મંડળો અને નિગમો, ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ મંડળ, બરાબર, મંડળ અથવા બોર્ડ, મંડળ અથવા બોર્ડ પણ કહેવાય, બોર્ડ અથવા મંડળ. પછી તો કે ગુજરાત રાજ્ય ટેકનિકલ પરીક્ષા મંડળ, બરાબર, ટેકનિકલ એક્ઝામિનેશન બોર્ડ. ત્યાર પછી રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, બરાબર. મંડળ અથવા બોર્ડ ગોતવાનું. તો આટલા બોર્ડ છે આપણા. બોર્ડ બધા સ્વાયત્ત છે. બોર્ડ કેવા છે? સ્વાયત્ત છે. મુકેશભાઈ, ગવર્મેન્ટ માધ્યમિક શાળા કે જે પ્રાથમિક શાળામાં આ વર્ષે નવા સત્રથી આપવાની જોગવાઈ થઈ છે, સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જે કમિશનર શાળાઓની કચેરી દ્વારા આપવામાં આવે છે તેની માહિતી આપશો. હા, ચોક્કસ, બરાબર છે. એ અમારી ઓફિસમાંથી જ આપવામાં આવે છે, બરાબર છે. હા, નવા સત્રથી આપવામાં જે આવે છે, બરાબર. હા, નવી જે સરકારી માધ્યમિક શાળાઓ છે અમે જ આપીએ છીએ, ગ્રાન્ટેડ અમે જ આપીએ છીએ. ચલો હવે આગળ વધીએ. ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ, બરાબર. તો અહીંયા મંડળ શબ્દ વપરાય છે, અહીં બધે બોર્ડ શબ્દ વપરાય છે, બરાબર. મંડળ અથવા બોર્ડ કહી તો પણ ચાલે. સ્ટેટ એક્ઝામિનેશન બોર્ડ, બોર્ડ ઇંગ્લિશ શબ્દ છે, મંડળ ગુજરાતી શબ્દ છે, બરાબર. પછી ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ શિક્ષણ સંશોધન અને તાલીમ, બરાબર. ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ, ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ, બરાબર. એટલે કે આપણું GCERT, બરાબર. આપણું રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ છે. આ ક્યાં બેસે છે? રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ કયા સેક્ટરમાં આવેલું છે? અને એના અધ્યક્ષ કોણ છે? રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ કયા સેક્ટરમાં આવેલું છે?
તમારે મને કોમેન્ટ કરવાનું. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ કયા સેક્ટરમાં આવેલું છે? પાઠ્યપુસ્તક મંડળ, બરાબર, રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ. આ પાઠ્યપુસ્તક મંડળના અત્યારે ચેરમેન કોણ છે? પાઠ્યપુસ્તક મંડળના ચેરમેન કોણ છે? વેરી ગુડ. અહીંયા જલુસર છે, સેક્ટર 21માં આવેલું છે. સેક્ટર 21માં જલુસર, આમ તો જલુ નામ છે, જલુ, પ્રફુલ જલુ, પ્રફુલ જલુસર, બરાબર. હા, તો અહીંયા આપણા સેક્ટર 21માં અહીંયા અધ્યક્ષ છે, રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડના અધ્યક્ષ તરીકે જલુ સાહેબ કાર્યરત છે. રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળના ચેરમેન તરીકે પી ભારતી મેડમ છે, પી ભારતી મેડમ, બરાબર. એમને ચાર્જ અત્યારે આપ્યો છે એસએસસીનો, બાકી એમની નિમણૂક છે પાઠ્યપુસ્તક મંડળમાં. જીસીઈઆરટી કયા સેક્ટરમાં આવ્યું છે? જીસીઈઆરટી કયા સેક્ટરમાં? સ્વાયત્ત એટલે એને પોતાને ખર્ચ કરવાની, પૈસા વાપરવાની, બરાબર. આ જેટલા મંડળ અને નિગમો છે એ બધા કેવા હોય? તો કે સ્વાયત્ત હોય, સ્વતંત્ર હોય, બરાબર. એમને સરકાર તરફથી નક્કી કરેલી ગ્રાન્ટ હોય પછી એની રીતે વાપરી શકે. અને આમની જે કારોબારી હોય એ નક્કી કરે, પછી આમની કારોબારી હોય બોર્ડની, બરાબર, અને કારોબારી છે એ નક્કી કરે એ રીતે આ લોકો ખર્ચ કરી શકે. એટલે કે ડાયરેક્ટ સરકારના અંડરમાં પછી આવે નહીં, સ્વાયત્ત રીતે કામગીરી કરી શકે, બરાબર. તો બોર્ડ અને મંડળો બધા સ્વાયત્ત છે, બરાબર છે. હા, આપણે 1 બાય 1 તમામ બોર્ડ અને મંડળો જોવાના છે. જીસીઈઆરટી સેક્ટર 12માં આવેલું છે, બરાબર. હા, વિદ્યાયન, જીસીઈઆરટી શું કહે છે? વિદ્યાયન સેક્ટર 12માં. ત્યાર પછી ગુજરાત સંસ્થા શિક્ષણ અને પ્રૌદ્યોગિકી એટલે કે ગાયટ છે, બરાબર. ગુજરાત, હા, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશનલ એન્ડ ટેકનોલોજી, ગાયટની વાત છે અહીંયા. ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશનલ ટેકનોલોજી, આ ક્યાં આવેલું છે? ગાયટ ક્યાં આવેલું છે? ગાયટ ક્યાં આવેલું છે? કયા શહેરમાં ગાયટ આવેલું છે? હા, વિદ્યાયન. હા, ગાયટ કયા સેક્ટરમાં આવેલું છે? તમારે મને કમેન્ટ કરવાનું છે. ગાયટ કયા સેક્ટરમાં છે? હા, સેક્ટર 12. આ ગાયટ કયા શહેરમાં આવેલું છે? મને કમેન્ટ કરો તો. ગાયટ, બરાબર. આ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ સેક્ટર 10માં, બરાબર, જૂના સચિવાલયની પાછળ. માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ આવેલું છે, બરાબર. આ ટેકનિકલ બોર્ડ છે એ કર્મયોગી ભવનમાં બેસે છે. આપણું ગાયટ અમદાવાદ આવેલું છે. વેરી ગુડ. ગાયટ ક્યાં આવેલું છે? અમદાવાદ ખાતે હેલ્મેટ સર્કલ પાસે આવેલું છે. હેલ્મેટ સર્કલ પાસે ગાયટનું મકાન આવેલું છે ત્યાં, બરાબર, અમદાવાદમાં હેલ્મેટ સર્કલ પાસે. ચલો, તો હવે આગળ વધીએ. હવે આપણે અલગ અલગ બધી સંસ્થાઓ જોવી છે. જો આપણી આ શિક્ષણ વિભાગની વેબસાઇટ છે, આપણો આ જે એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ છે, શિક્ષણ વિભાગ, વિભાગના અંડરમાં જ આ બોર્ડ બધા આવી જાય અને બધી એચઓડી આવી જાય. આપણે જેટલા બોર્ડની વાત કરી, જેટલી એચઓડીની વાત કરી, બધા બોર્ડ અને બધી એચઓડી કોના અંડરમાં આવશે? હા, મીના બજાર પાસે. વેરી ગુડ. રામજીભાઈને ખબર છે. જો, મીના બજાર ફેમસ છે અમારે ત્યાં. તમે ગાંધીનગર આવશો તો મીના બજાર ખરેખર જોવા જેવી છે. અને એમાં જૂના સચિવાલયમાં નોકરી હોય એટલે રોજ મીના બજારમાં ચા પીવા જવાની થાય કર્મચારી રે. મીના બજારમાં આટો મારવાનો થાય, બરાબર. બોર્ડવાળા મીના બજારમાં આટો મારે અને કમિશનર શાળાઓની કચેરીવાળા, પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીવાળા, નિરંતર શિક્ષણવાળા બધા મીના બજારમાં ભેગા થાય. મીના બજાર ફેમસ છે. હા, પહેલાં જીસીઆરટી અમદાવાદમાં હતું, બરાબર. આપણે આખી વાત કરવી છે બેન જીસીઆરટીની, શીતલબેન, બરાબર. જીસીઆરટી આવે ત્યારે આપણે ડિટેલમાં એની વાત કરશું, કઈ રીતે આવ્યું. શરૂઆતમાં 1962ની અંદર સ્થાપના થઈ, બરાબર. પછી આપણે ગાંધીનગર લાવી, ગાંધીનગરમાં પછી આપણે સેક્ટર 12માં લાવી છીએ. તો અહીંયા શિક્ષણ વિભાગની અંદર આ વેબસાઇટ છે એની, બરાબર. હા, www.gujarat.education.department, બરાબર. આ એની વેબસાઇટ છે. એની અંદર આપણે રૂપાણી સાહેબ, આપણા શિક્ષણ મંત્રી, બરાબર, કેબિનેટ કક્ષાના, બરાબર, ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબ, વિભાવરીબેન, બરાબર, વિભાવરીબેન વિજયભાઈ દવે એ આપણા રાજ્ય કક્ષાના,
બરાબર, શિક્ષણ મંત્રી. ત્યાર પછી અંજુ શર્મા મેડમ. અંજુ શર્મા મેડમ આપણા અગ્ર સચિવ છે, પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી. અને વિનોદ રાવ સાહેબ બરાબર છે, આપણા સચિવ છે, પ્રાથમિક શિક્ષણ અને માધ્યમિક શિક્ષણનું કામ સંભાળે છે, આપણા સચિવ છે બરાબર, વિનોદ રાવ સાહેબ. અંજુ શર્મા મેડમ અને આપણા મિનિસ્ટર કેબિનેટ કક્ષાના ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબ અને રાજ્ય કક્ષાના વિભાવરીબેન દવે. હા, શિક્ષણ વિભાગની વેબસાઇટ છે ને એ આ રીતે છે, www.gujarat-education-department બરાબર, www.gujarat-education-department આટલું લખશો એટલે આપણી વેબસાઇટ આવી જશે બરાબર. શિક્ષણ વિભાગની વેબસાઇટ આ રીતે તમે લખશો એટલે આવી જશે. આ આપણી વેબસાઇટ છે .in. હવે આ વેબસાઇટ છે આપણા જે મિનિસ્ટરો છે બરાબર, વિભાગ કઈ રીતે કામ કરે છે, વિભાગના અંડરમાં એચઓડી કઈ રીતે કામ કરે છે બરાબર. આની અંદર બધા જો એચઓડી અને બોર્ડ, આપણે બધા એચઓડી અને બોર્ડ જોયા, અહીં જો લખ્યું છે વિભાગની વેબસાઇટ ઉપર કે એચઓડી અને બોર્ડ, તો આપણે આ એચઓડી અને બોર્ડ જોયા બરાબર. આપણે જે વાત કરી અલગ અલગ એચઓડીની વાત કરી અને અલગ અલગ બોર્ડની વાત કરી. હવે આપણે બધા એચઓડી અને બધા બોર્ડ વિશે ભણવાનું છે, પણ બોર્ડ અને એચઓડી ભણતા પહેલા આપણને વિભાગ વિશે વિભાગની કામગીરી વિશે ખબર હોવી જોઈએ. તો પહેલા વિભાગ વિશે ક્લિયર કરાવું, વિભાગ કઈ રીતે કામ કરે છે એ આપણે ક્લિયર કરી લઈ. તો એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જો આપણો શિક્ષણ વિભાગ છે એ આ રીતે કામ કરશે. શિક્ષણ વિભાગ છે તો ભાઈ કોઈ પણ વિભાગ હોય બરાબર, ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યો અલગ, તો કે ઓગસ્ટ 1976 અલગ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. અને ક્યારથી કાર્યરત છે તો કે ભાઈ 1 મે 1960 કાર્યરત છે. 1 મે 1960 કાર્યરત છે. વિભાગની અંદર મેઇન કોણ હોય તો કે ભાઈ મેઇન હોય કેબિનેટ કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી બરાબર. કેબિનેટ મંત્રી હોય તો ભાઈ કેબિનેટ શિક્ષણ મંત્રી આપણા મેઇન હોય શિક્ષણ મંત્રી, જે ક્યાં બેસે, કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી ક્યાં બેસશે, અને અહીંયા રાજ્ય કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી એ ક્યાં બેસશે, રાજ્ય કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી ક્યાં બેસશે અને કેબિનેટ શિક્ષણ મંત્રી ક્યાં બેસશે. બંને સચિવાલયમાં જ બેસશે, પણ બંનેને અલગ અલગ જગ્યાએ બેસવાનું છે. હા, આપણા અનિતા કરવાલ મેડમ નિમણૂક થયા બરાબર છે. હા, MHRDમાં શિક્ષણ સચિવ બરાબર. અનિતા કરવાલ મેડમનું કામ બહુ સારું છે. CBSEના ચેરમેન હતા કરવાલ મેડમ, CBSEના ચેરમેન તરીકે કામગીરી બજાવે છે. તો હવે આપણા જે કેબિનેટ કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી છે ને, સ્વર્ણિમ સંકુલ 1માં બેસે. શેમાં બેસે? સ્વર્ણિમ સંકુલ 1. સ્વર્ણિમ સંકુલ 1 કહેવાય. અને આપણા રાજ્ય કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી છે એ સ્વર્ણિમ સંકુલ 2માં બેસશે. આપણે ત્યાં વચ્ચે વિધાનસભા છે, આપણે ત્યાં તમે સચિવાલયમાં જાઓ તો અહીંયા વચ્ચે વિધાનસભા છે. આ વચ્ચે વિધાનસભાનું બિલ્ડિંગ છે, આ વિધાનસભાનું બિલ્ડિંગ, અને બે બાજુ સ્વર્ણિમ સંકુલ છે. આ છે વિધાનસભા, વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ. વિધાનસભાનું શું નામ છે? વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ. વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભવન વિધાનસભા છે આપણી. બે બાજુ એક એક સ્વર્ણિમ સંકુલ છે અને એની ફરતા અલગ અલગ વિભાગો છે બરાબર. આપણે ત્યાં 27 વિભાગો છે. 2માં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી બેસે, અહીંયા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી સ્વર્ણિમ સંકુલ 2માં બેસશે અને કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી સ્વર્ણિમ સંકુલ 1માં બેસશે. હા, CM ઓફિસે સ્વર્ણિમ સંકુલ 1માં આવી બરાબર, CMO 3જા માળે બરાબર. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય સ્વર્ણિમ સંકુલ 1માં 3જા માળે આવ્યું. વચ્ચે વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ વિધાનસભા છે. હવે શું છે તો કે હવે આપણે જોવાનું છે કેબિનેટ અને રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી બંને કેવી રીતે અલગ પડે. તો કેબિનેટ મંત્રી છે એને પાવર વધારે છે બરાબર. રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી છે એ એમને મદદ માટે છે. રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી છે એ કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રીને મદદ માટે છે, એટલે કેબિનેટ મંત્રીનું વજન વધારે હોય બરાબર છે. હવે આપણે ત્યાં શિક્ષણ વિભાગ છે તો કે ભાઈ આ કેબિનેટ મંત્રી અને આ રાજ્ય મંત્રી, આ બંનેના વચ્ચે શિક્ષણની અંદર એક અધિક બરાબર છે. હા, મુખ્ય સચિવ શિક્ષણ મૂકવું હોય તો મુકાય, અત્યારે મૂકેલો નથી. અધિક મુખ્ય સચિવ શિક્ષણ મૂકવું હોય તો મુકાય. આ બંનેને જવાબદારી રહેશે. ત્યાર પછી તો કે એની નીચે હાયરેકી કેવી હશે તો કે એની નીચે હાયરેકી એવી હશે. જો અહીંયા વિભાગની અંદર મેઇન છે ને અગ્ર સચિવ હશે શિક્ષણના,
અગ્ર સચિવ શિક્ષણ, અગ્ર સચિવ શિક્ષણ જે છે એને કહેવાય પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી. શું કહેવાય? અગ્ર સચિવને પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી. પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી એટલે અગ્ર સચિવ. તો અહીંયા પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી હશે આપણા. કોણ છે પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી? અહીંયા પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી. પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી એટલે અગ્ર સચિવ. બરાબર. અગ્ર સચિવની નીચે કોણ હોય? તો કે અગ્ર સચિવની નીચે હશે, તો કે અગ્ર સચિવની નીચે હોય સચિવ. બરાબર. સચિવ, અગ્ર સચિવ નીચે સચિવ સાહેબ હોય. સચિવની નીચે કોણ હોય? તો કે ભાઈ સચિવને આપણે સેક્રેટરી કહેશું. સચિવની નીચે તો કે સંયુક્ત સચિવ હોય. સચિવની નીચે સંયુક્ત સચિવ હશે. સંયુક્ત સચિવની નીચે તો કે સંયુક્ત સચિવની નીચે હશે નાયબ સચિવ. નાયબ સચિવની નીચે હશે તો કે નાયબ સચિવની નીચે હશે ઉપસચિવ. ઉપસચિવ, ઉપસચિવની નીચે તો કે ભાઈ ઉપસચિવની નીચે હશે સેક્શન ઓફિસર. બરાબર. જેને આપણે કહીએ છીએ વિભાગીય અધિકારી. સેક્શન ઓફિસરને ગુજરાતીમાં શું કહે છે? તો વિભાગીય અધિકારી. વિભાગીય અધિકારી હશે. એના નીચે કોણ હશે? તો કે ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર. ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર, ડીવાયએસઓ જેને કહે છે. એના નીચે કોણ હશે ડીવાયએસઓ નીચે? તો કે એની નીચે હશે ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ. ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ એટલે કચેરી સહાયક. એની નીચે પટ્ટાવાળા. આપણું વિભાગનું માળખું છે. કોનું માળખું થયું? આ વિભાગનું માળખું. હવે વિભાગની અંદર સૌથી ઉપર કોણ છે અત્યારે? તો કે અહીંયા અત્યારે મેડમ છે પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી અંજુ શર્મા. સચિવ તરીકે તો કે આપણા રાવ સાહેબ. બરાબર. વિનોદ રાવ સાહેબ સચિવ છે. એમની ઉપર કોણ છે? તો કે ભાઈ અગ્ર સચિવ અંજુ શર્મા મેડમ. ત્યાંથી નીચે તો કે જો પછી સંયુક્ત સચિવ આવે. સંયુક્ત સચિવને કહેવાય જોઈન્ટ સેક્રેટરી. શું કહેવાય? જોઈન્ટ સેક્રેટરી. સંયુક્ત સચિવ નીચે નાયબ સચિવ હોય. નાયબ સચિવને કહેવાય ડેપ્યુટી સેક્રેટરી. નાયબ સચિવ નીચે ઉપસચિવ હોય. ઉપસચિવને કહેવાય અંડર સેક્રેટરી. એની નીચે હોય સેક્શન ઓફિસર. બરાબર. આપણે 2 દિવસ પહેલા જ અહીંયા આવ્યા હતા. વિભાગના સેક્શન ઓફિસર અભયસિંહ ચૌહાણ સાહેબ આપણી જોડે. એક્શન ઓફિસર બહુ બધા હોય. બરાબર. વિભાગમાં અહીંયા તમે ઉપર જાઓ એટલે આ સંખ્યા એક જ હોય. જો અગ્ર સચિવ કેટલા હોય? 1. સચિવ કેટલા હોય? 1. સંયુક્ત સચિવ કેટલા હોય? તો કે 1 થી વધારે હોય. 2, 3 જરૂર પ્રમાણે. નાયબ સચિવ કેટલા હોય? તો કે ભાઈ 4, 5 જરૂર પ્રમાણે. ઉપસચિવ કેટલા હોય? તો કે 6, 7, 8 જેટલા જરૂર પ્રમાણે. બરાબર. સેક્શન ઓફિસર કેટલા હોય? તો કે 10, 15 જેટલા જરૂર હોય એટલા. એક ઉપસચિવ નીચે 2, 3 સેક્શન ઓફિસર હોય. ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર તો કે ભાઈ 15 સેક્શન ઓફિસર છે તો એકની નીચે 2 ગણો તો 30 તો ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર હોય. ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ કેટલા હોય? તો કે આની નીચે 2 ગણો તો 60 જેટલા. અને પટ્ટાવાળા. બરાબર. તો બધાને મદદરૂપ થવા માટે પટ્ટાવાળા હોય. બરાબર. ડીવાયએસઓ, આ ડીવાયએસઓ જે છે એ ક્લાસ 3 છે. ડીવાયએસઓ ક્લાસ 3 છે. આ ડીવાયએસઓ છે ક્લાસ 3. એની નીચે ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ, આઈ ક્લાસ 3, નીચે પટ્ટાવાળા. આ રીતે વિભાગની અંદર ઓફિસરો હશે. બરાબર છે. હા, જેડીયુ યાદ રાખવાનું. બરાબર. જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર, ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર અને અંડર. બરાબર. એટલે સોરી, જોઈન્ટ સેક્રેટરી, ડેપ્યુટી સેક્રેટરી અને અંડર સેક્રેટરી. જેડીયુ યાદ રાખો એટલે યાદ રહી જાય. જોઈન્ટ સેક્રેટરી, એના નીચે ડેપ્યુટી સેક્રેટરી અને એના નીચે અંડર સેક્રેટરી. એટલે આ ત્રણેયની હાયરાર્કી કોણ કોની ઉપર હશે તો એ યાદ રાખવા માટે યાદ રાખવાનું જેડીયુ. જોઈન્ટ સેક્રેટરી, ડેપ્યુટી સેક્રેટરી, અંડર સેક્રેટરી. હવે આ લોકોને કામ શું કરવાનું? વિભાગની અંદર આ લોકો બેઠા છે તો એ શું કામ કરશે? તો આ લોકો કામ કરશે નીતિ ઘડતરનું. આ લોકોને અલગ અલગ બાબત આપી હશે નીતિ ઘડતરની. નીતિ ઘડતરનું કામ કરશે. નીતિ ઘડતર એટલે તો કે ભાઈ પરિપત્રો બનાવશે અલગ અલગ. સલાહ સૂચન કરશે. સલાહ સૂચન કરશે. આ લોકો શું કરશે? સલાહ સૂચન કરશે. અલગ અલગ બાબતે સલાહ સૂચન કરશે, નીતિ ઘડતર કરશે. આ લોકો અનુભવી હશે.
હા, એસઓની ડાયરેક્ટ ભરતી થાય. એસઓની ભરતી કેવી થાય? ડાયરેક્ટ જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 હોય ત્યારે એસઓની ભરતી આની અંદર ભેગી જ હોય. સેક્શન ઓફિસર ક્લાસ 2 છે એની ડાયરેક્ટ ભરતી થાય. અને બાકી બધા છે એ બધાય આપણે ત્યાં આ જે છે ઉપસચિવ એ જીએએસ કેડર હોય. આ ઉપસચિવ છે એ જીએએસ હોય, બરાબર. આ નાયબ સચિવ સિનિયર જીએએસ હોય. અહીંથી આઈએએસ હોય, આઈએએસ હોય, સચિવે આઈએએસ હોય, અગ્ર સચિવે આઈએએસ હોય, બરાબર છે. આ વખતો વખત બદલાતા જાય, બરાબર. આ જે સંખ્યા છે ને ઉપસચિવ અગ્ર સચિવ એ કેવા હોય તો કે ભાઈ અત્યારે એટલા બધા નથી ભરેલા, બરાબર. વખતો વખત આ માળખું જે છે એમાં મંજૂર જે જગ્યા હોય એ પ્રમાણે રહે, બરાબર. બાકીની જગ્યા જરૂર ના હોય તો એ બેન્સમાં જાય. આ વખતો વખત ચેન્જ થતી જાય, બરાબર. એટલે કોઈ આ સંખ્યા નક્કી ના હોય પણ આ રીતની હોય, ઉપર સૌથી ઓછી હોય નીચે જાવ એમ વધતી જાય સંખ્યા. અહીંયા ઉપરવાળાને સૌથી વધારે સત્તા હોય. સત્તા સૌથી વધારે કોને હોય તો કે સૌથી વધારે પાવર અગ્ર સચિવને હોય. નીચે જાવ એમ પાવર ઓછો થતો જાય, નીચે જાવ એમ પાવર કેવો થતો જાય? ઓછો થતો જાય, બરાબર. સૌથી વધારે પાવર તો કે ભાઈ અગ્ર સચિવને હોય. હવે આ લોકો શું કરશે? નીતિ ઘડતર કરશે, પરિપત્ર બનાવશે, સલાહ સૂચન કરશે. આ લોકો છે ને અનુભવી હશે. કેવા હશે? કલેક્ટર રહીને આવ્યા હશે વર્ષો સુધી, બહુ અનુભવી હશે. સચિવ સાહેબ, રાવ સાહેબ, બરાબર. મ્યુનિસિપલ કમિશનર રહીને આવ્યા છે અને આપણા સુરેન્દ્રનગર ડીડીઓ હતા, કલેક્ટરે હતા, એટલે અનુભવી હોય. પછી કેવા હોય તો કે ભાઈ તાર્કિક વિશ્લેષણ કરવાની એમની ક્ષમતા હોય. તાર્કિક વિશ્લેષણ કરી શકે, પરિસ્થિતિને સમજી શકે. આ લોકો છે એ કોની હારે કામ કરશે તો કે આ લોકો ડાયરેક્ટ છે ને એમના અંડરમાં બધી અલગ અલગ એચઓડી હશે. અલગ અલગ એચઓડી એટલે તો કે ભાઈ અલગ અલગ એમના અંડરમાં આપણે વાત કરી હતી હમણાં, બરાબર. આપણી અલગ અલગ એચઓડીની વાત કરી હતી કે ભાઈ પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી હશે આમના અંડરમાં. એચઓડીની અંદર તો કે પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, આ એક એચઓડી થઈ. બીજી એચઓડી કમિશનર શાળાઓની કચેરી, કમિશનર શાળાઓની કચેરી. ત્રીજી એચઓડી તો કે ભાઈ આના સિવાય તો કે કમિશનર હાયર એજ્યુકેશનની કચેરી. આ અલગ અલગ એચઓડી આવી રીતની રહેશે, બરાબર છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરની કચેરી. હવે આના ઉપરથી તમને સમજાવું કઈ રીતે કામ થશે. કામ કઈ રીતે થાય છે તમને સમજાવું આખું. તો કે ભાઈ કોઈ પણ નવો પ્રોજેક્ટ આવ્યો કે કાંઈ પણ નવો પરિપત્ર થયો એટલે પરિપત્ર કોણ કરશે તો કે પરિપત્રો વિભાગ કરશે, બરાબર. નિર્ણય વિભાગ લેશે. વિભાગને કાંઈ પણ નવું કરવું છે, કાંઈ પણ નવી યોજના લાવી છે તો વિનોદ રાવ સાહેબ યોજના લાવશે કે ભાઈ હવે આપણે ત્યાં તો કે ભાઈ આપણે એસએએસ સિસ્ટમ લાયા, બરાબર. સ્કૂલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સિસ્ટમ એસએએસ લાયા ને આપણે, એસએએસ સ્કૂલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સિસ્ટમ. તો કોણ લાયા તો કે વિભાગ લાયા. હવે વિભાગને એની નિમણૂક કરાવી છે. હા, સરકાર દ્વારા થાય. બધી નિમણૂકો સરકાર દ્વારા થાય, બરાબર. ટોટલી નિમણૂક સરકાર દ્વારા થાય ને બધા અધિકારીઓ જ છે, કોઈ પદાધિકારી નથી. હવે પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી છે તો ત્યાં સૌથી ઉપર પોસ્ટ ઉપર કોણ હોય તો કે ભાઈ અહીંયા હાઈએસ્ટ પોસ્ટ ઉપર નિયામક હોય. નિયામક સાહેબ છે એના નીચે કોણ હોય તો કે ભાઈ એના નીચે નાયબ નિયામક હોય, સંયુક્ત નિયામક હોય. એના નીચે કોણ હોય? સંયુક્ત નિયામક. સંયુક્ત નિયામક નીચે કોણ હોય તો કે અહીંયા નાયબ નિયામક હોય. નાયબ નિયામક નીચે કોણ હોય તો કે નાયબ નિયામક નીચે મદદનીશ નિયામક હોય. મદદનીશ નિયામક. આ બધા ક્લાસ 1 હોય. આ બધા કેવા હોય? ક્લાસ 1. આ બધા ક્લાસ 1 હોય. આ બધા કેવા હશે તો કે ભાઈ ક્લાસ 1 હશે, ગ્રેડ 1 બધા, બરાબર. આ બધા ક્લાસ 1 હશે. હવે એમના નીચે કોણ હોય તો કે અહીંથી ક્લાસ 2 હશે તો કે આની નીચે હોય શ્રેયાન અધિક્ષક. અહીંયા શ્રેયાન અધિક્ષક હશે, બરાબર. અહીંથી ક્લાસ 2 છે. શ્રેયાન અધિક્ષક નીચે તો કે એની નીચે કન્યાન અધિક્ષક હોય. કન્યાન અધિક્ષક. કન્યાન અધિક્ષક નીચે AG1 હોય, ઓડિટર જનરલ, બરાબર. ગ્રુપ 1, ગ્રુપ 1 AG1. એના નીચે કોણ હોય તો કે એના નીચે હેડ ક્લાર્ક.
હેડ ક્લાર્ક નીચે કોણ હોય? તો કે હેડ ક્લાર્ક નીચે સિનિયર ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક નીચે જુનિયર ક્લાર્ક. જુનિયર ક્લાર્ક એની નીચે પટ્ટાવાળા. આ રીતનું માળખું આપણે ત્યાં એચઓડીમાં હશે. હા, ચોક્કસ આપીશ હો યુપીએસસી વિશે માહિતી પછી તમને શિલ્પાબેન. અત્યારે આપણે આમાં આગળ વધીએ તો આ રીતનું માળખું હશે. આપણે પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીમાં જાવ તો એવું હશે, કમિશનર શાળાઓની કચેરીમાં એવું હશે, અને ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરની કચેરીમાં જાવ તો અહીંયા બધે આ રીતનું જ હશે. નિયામક, સંયુક્ત નિયામક, નાયબ નિયામક, મદદનીશ નિયામક, શ્રેયાન અધિક્ષક, કન્યાન અધિક્ષક, AG1, હેડ ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક અને જુનિયર ક્લાર્ક. બરાબર. તો અહીંયા ક્લાસ 2 ની પોસ્ટ છે એ આવશે. બરાબર. શ્રેયાન અધિક્ષક ક્લાસ 2 છે, ઓલી બધી ક્લાસ 1 છે, આ ક્લાસ 2 ગણાશે. અને આ છે કન્યાન અધિક્ષક, આ ક્લાસ 2 ગણાશે. કન્યાન અધિક્ષક એ ક્લાસ 2 ની પોસ્ટ છે, પણ એ શ્રેયાનથી નીચેની છે. આ સુપર ક્લાસ 3, આ ક્લાસ 3, આ બધી ક્લાસ 3. બરાબર. આ બધી ક્લાસ 3 છે. આ એજી ગ્રુપ 1 છે, સુપર ક્લાસ 3 છે. હવે આ માળખું છે એ શું કરશે? તો ભાઈ આ લોકોએ કોઈ પરિપત્ર કર્યો, પરિપત્ર એ લોકો કોને મોકલશે? તો કોઈ પ્રાથમિકને લગતો છે તો પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકને મોકલશે. પરિપત્ર માધ્યમિકને લાગુ પડે છે તો કમિશનર શાળાઓની કચેરીને મોકલશે. આ કોનું કામ કરે છે? તો કે આ લોકો 9 થી 12 નું કામ કરે છે. આ લોકો 1 થી 8 નું કામ કરે છે. અને આ લોકો તો કે ભાઈ ઉચ્ચ શિક્ષણનું કામ કરે છે. બરાબર. યુજી પીજી નું કામ કરે છે. આ લોકો શેનું કામ કરે છે? અંડર ગ્રેજ્યુએશન અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન. હવે કોઈ પણ પરિપત્ર કર્યો તો બધાને લાગુ પડતો હોય ત્રણેયને મોકલશે, બાકી જે લાગુ પડતું હોય એ એચઓડીને મોકલશે. એચઓડી શું કરશે? એચઓડીને પરિપત્ર મળી ગયો. હવે નિયામક સાહેબ તો કંઈ કામ કરવા નહીં જાય. એચઓડીને પરિપત્ર મળ્યો તો એચઓડી શું કરશે? તો એચઓડી છે એ જિલ્લા કક્ષાએ ટ્રાન્સફર કરશે. જિલ્લા કક્ષાએ જે ઓફિસ હોય ને એને જિલ્લા કચેરી કહેવાય. જિલ્લા કક્ષાએ ઓફિસ હોય ને શું કહેવાય? જિલ્લા કચેરી. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી અને જિલ્લા કક્ષાએ 2 કચેરી મેઇન હોય. બરાબર. આપણા એજ્યુકેશનમાં એક જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની કચેરી, બરાબર, જે જિલ્લા પંચાયતમાં જ હોય. પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની કચેરી ક્યાં હોય મોસ્ટલી? તો મોસ્ટલી જિલ્લા પંચાયતમાં જ હોય. જિલ્લા પંચાયતની અંદર પ્રાથમિક શિક્ષણ આવે એટલે જિલ્લા પંચાયતમાં પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની કચેરી હોય. ડીઓ કચેરીનું નક્કી ના હોય, એ ગમે ત્યાં હોય. બીજી કચેરી હશે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી, જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી. બરાબર. આ નક્કી નહીં, બધી અલગ અલગ જગ્યાએ હોય છે. અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંનું કોઈ એડ્રેસ હોતું નથી. અમુક જગ્યાએ બહુમાળી ભવનમાં હોય, અમુક જગ્યાએ બીજે હોય. કમિશનરનો મતલબ થાય ખાતાનો વડો. કમિશનરનો મતલબ શું થાય? ખાતાનો વડો. કમિશનર અથવા નિયામક આ બે શબ્દ એકબીજાના અલ્ટરનેટ છે. કમિશનર અને નિયામક શબ્દ કેવા છે? તો આ બંનેને કહેવાય ખાતાના વડા. શું કહેવાય? ખાતાનો વડો. આ ખાતાનો વડો છે, આ વિભાગનો વડો છે અને આ કચેરીનો વડો છે. બરાબર. આપણે ત્યાં 3 શબ્દ મેઇન છે: કચેરી, ખાતું અને વિભાગ. આ 3 શબ્દ સમજાઈ જાય તો તમને આ બધું સમજાઈ જશે. 3 શબ્દ છે: કચેરી, ખાતું અને વિભાગ. આ 3 શબ્દ તમારે સમજવાના છે. કચેરી શું છે, ખાતું શું છે અને વિભાગ શું છે? તો કે ભાઈ વિભાગ નીતિ ઘડતરનું કામ કરે છે, પરિપત્રો બનાવે છે, અને એ પરિપત્ર બનાવીને વિભાગ કોને મોકલે છે? તો કે એ ખાતાના વડાને મોકલે છે. ખાતાના વડા કોને મોકલે છે? ખાતાના વડા કચેરીના વડાને મોકલે છે. અને આ કચેરીના વડા જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની કચેરીએ પરિપત્ર આવ્યો એટલે એ ક્યાં મોકલશે? તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની કચેરીએ મોકલશે. અને એ ક્યાં મોકલશે? તો કે એ આચાર્ય શ્રી પ્રાથમિક શાળાઓ. અને એ કોને આપશે? તો એ આપશે આપણા શિક્ષકોને કે સહી કરો, ચલો પરિપત્ર આવ્યો છે, સહી કરો. હવે કોઈ પણ પરિપત્ર આવ્યો એનું કામ સારું ક્યારે થશે? કોઈ પણ પરિપત્રનો એ બેસ્ટ વર્ક ક્યારે થશે? તો કે ભાઈ કોઈ પણ પરિપત્રની સફળતાનો આધાર કોના ઉપર છે? મને કોમેન્ટ કરજો. કોઈ પણ પરિપત્ર કર્યો એની સફળતાનો આધાર કોના ઉપર છે? પરિપત્ર કરવાનું કામ વિભાગનું છે, અમલવારી કરાવવાનું કામ નિયામકનું છે. જો એચઓડી નું કામ શું છે? અમલવારીનું. અમલવારી કરાવવાનું કામ નિયામકનું છે. અમલવારી કોણ કરાવશે? એચઓડી.
એચઓડીનું કામ છે અમલીકરણ. અને એચઓડી છે ને એ કેવી છે તો કે એચઓડી છે ને એ વિભાગ સાથે સંપર્કમાં છે. જો એચઓડીની ભૂમિકા કેવી છે, વિભાગ પાસેથી પરિપત્ર લેવાનો, આ વિભાગ પાસેથી લીધું જિલ્લામાં મોકલું, વિભાગ પાસેથી લીધો જિલ્લામાં મોકલો, જિલ્લા પાસેથી માહિતી લીધી વિભાગને મોકલી. એટલે એચઓડી છે ને આ કેવું કામ કરશે એચઓડી, તો એચઓડી એવી સત્તા છે કે જે મધ્યસ્થ કચેરી છે, બરાબર, વિભાગ અને જિલ્લા વચ્ચે આંતર સંબંધો ધરાવે છે. એચઓડી ને બે જગ્યાએ કોન્ટેક્ટ હશે. હા, કોઈ પણ કામગીરીની સફળતાનો આધાર ક્યાં છે તો છેલ્લે પાયામાં છે, શિક્ષકો પર સફળતાનો આધાર છે. સફળતાનો આધાર કોના ઉપર છે? સફળતાનો આધાર શિક્ષકો ઉપર જ છે. કોઈ પણ કામગીરી હોય, બરાબર, ઇવન ઇલેક્શન હોય તોય આખા દેશનું ઇલેક્શન છે, છેલ્લે બૂથમાં કોણ જવાનું છે તો કે બૂથમાં શિક્ષકો જવાના છે. અને કામ કોણ કરવાનું તો શિક્ષકો જ કરવાના. એટલે કામગીરીની ચૂંટણીની સફળતાનો આધાર કોના ઉપર હોય તો કે શિક્ષકો ઉપર હોય, જે ગ્રાઉન્ડ લેવલે કામ કરે છે. કોઈ પણ યોજના આવી, બરાબર છે, ગામમાં અમલીકરણ કરાવવાનું, દાખલા તરીકે પંચાયતની અંદર કોઈ યોજના આવી તો તલાટીને અમલીકરણ આપ્યું તો સફળતાનો આધાર છેલ્લે કોના ઉપર હોય? તલાટી ઉપર હોય. એ રીતે આપણે ગામની અંદર શિક્ષણની અંદર પાયામાં કોણ છે તો શિક્ષક છે. એટલે કોઈ પણ શિક્ષણની યોજનાનો સફળતાનો આધાર શિક્ષકો ઉપર હોય. હવે આ શિક્ષક છે, બરાબર, એ ને જે કાંઈ પરિપત્ર આવે એમાં સહી કરાવડાવે. પરિપત્ર બનાવવાનું કામ વિભાગ કરે છે. વિભાગ કોને મોકલે? નિયામક એટલે કે એચઓડીને. એચઓડી કોને મોકલે? જિલ્લા કચેરીને. જિલ્લા કચેરી કોને મોકલે? તાલુકા કચેરીને. તાલુકા કચેરી કોને મોકલે તો કે શાળામાં, બરાબર. શાળા એ આપણી એક કચેરી છે. અને શાળા ક્યાં આપશે તો કે ભાઈ શાળા આપશે શિક્ષકોને, ભાઈ સહી કરો. હા, એચસ્ટાટ ઉપર એ આધાર છે, પણ મેઇન આધાર કોના ઉપર છે? તમે પરિપત્ર આપ દો કે ભાઈ હવે તમારે આવી રીતે ભણાવવાનું, પણ ના ભણાવે તો શિક્ષક. હા ચલો, તો અનાજ વિતરણનો આધાર અત્યારે શિક્ષકો ઉપર છે, પણ એ બધી વસ્તુ કોણ છે? તો આ રીતે આપણે ત્યાં વિભાગનું કામ શું છે? પરિપત્રો બનાવવાનું. આ લોકો જે છે એ ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી છે, તીવ્ર બુદ્ધિવાળા છે, બરાબર, બહુ બધો અભ્યાસ કરીને બેઠા છે, અનુભવી છે, બરાબર. પોતાના અનુભવના પરિપાક સ્વરૂપે એ લોકો અલગ અલગ યોજનાઓ બનાવશે. શું બનાવશે આ લોકો? અલગ અલગ યોજનાઓ બનાવશે, બરાબર. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે ત્યાં યોજના નવી બનાવી કે ભાઈ નવું સત્ર હવે આપણે એપ્રિલથી ખુલશે, આવતા વર્ષથી. નવું સત્ર ક્યારે શરૂ થશે? 20 એપ્રિલથી, બરાબર. એવી યોજના રાવ સાહેબે બનાવી. નવું સત્ર 20 એપ્રિલથી શરૂ થશે તો યોજના બનાવી. પછી 3 થી 8ના પેપર, 3 થી 8ના પેપર રાજ્ય કક્ષાએથી નીકળશે. નવી યોજના બનાવી. કોણ બનાવશે યોજના? યોજના વિભાગ બનાવશે. અમલીકરણ કોણ કરાવશે? એચઓડી. એચઓડી કોને મોકલશે? જિલ્લાને. જિલ્લા પાસેથી માહિતી લઈને વળી પાછી કોણ લેશે? એચઓડી. તો વિભાગ અને જિલ્લા વચ્ચે મધ્યસ્થનું કામ કરનાર કોણ? તો વિભાગ અને જિલ્લા વચ્ચે મધ્યસ્થનું કામ કરનાર છે એચઓડી, બરાબર. એચઓડી જે છે, હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ, એ શું કામ કરે છે તો એ વિભાગ અને જિલ્લા વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરે છે. એટલે એચઓડીની ભૂમિકા એ મહત્વની થઈ ગઈ. એચઓડીને બે જગ્યાએ કોન્ટેક હશે. અહીંના જે અધિકારીઓ છે ને એમને જિલ્લામાં કોન્ટેક હશે અને અહીંયા કોન્ટેક હશે. એમનો એક પગ ક્યાં હશે તો કે એમનો એક પગ નવા સચિવાલયમાં હશે અને બીજું તો કે ભાઈ જિલ્લાઓ સાથે સંબંધ હશે, બરાબર. રોજે રોજ ડીપીઓની મિટિંગ લેશે. કમિશનર છે શાળાઓના, તો એ રોજે રોજ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓ સાથે કોન્ટેક્ટમાં હોય, બરાબર. કોઈ પણ માહિતી જોતી હોય તો. અને સામે કોના કોન્ટેક્ટમાં હોય તો કે ભાઈ અહીંયા સચિવના કોન્ટેક્ટમાં હોય. એટલે બે જગ્યાએ અમને બેઠકો કરવાની. એટલે આ કચેરી છે એ મહત્વની થઈ ગઈ. એચઓડી કેવી થઈ ગઈ? એચઓડીની અંદર પોસ્ટિંગ છે એ મહત્વનું છે. તમે જો વિભાગમાં છો તો વિભાગની અંદર તમારે શું કામ કરવાનું? અહીંયા તમારે પબ્લિક કોન્ટેક્ટ નથી. અહીંયા તમારે કોન્ટેક્ટ કોનો કરવાનો? એચઓડીનો. વિભાગ હંમેશા એચઓડીના કોન્ટેક્ટમાં હોય. તો આ રીતે આપણે ત્યાં આપણું માળખું છે. સમજાઈ ગયું બધાને કમ્પ્લીટ કઈ રીતે કામ થાય છે, બરાબર. જે નવું સચિવાલય છે એને વિભાગ કહેવાય. આ વિભાગ છે આપણો, આને શું કહી છે આપણે? વિભાગ કહી છે. આને એચઓડી કહી છે. આ એચઓડી છે અને આ કચેરીઓ છે, બરાબર. તો કચેરી કોના અંડરમાં આવે? એચઓડીના. એચઓડી કોના અંડરમાં આવે? વિભાગ. તો સૌથી ઉપર કોણ છે? વિભાગ છે, બરાબર. એવું કહેવાય કે ભાઈ વિભાગનું કૂતરું જુઓ જિલ્લામાં જાય ને તો સાહેબ કહેવાય. વિભાગમાંથી કદાચ નવા સચિવાલયમાંથી એકાદું કૂતરું જૂના સચિવાલયમાં આવ્યું હોય ને તો એમ કહેવાય કે ભાઈ વિભાગમાંથી કૂતરું આવ્યું છે.
એટલે કે વિભાગમાંથી કોઈ પણ ક્લર્ક આવે ને તો કે વિભાગનો ક્લાર્ક આવ્યો છે, વિભાગનું મહત્વ છે. એચઓડી વાળા જિલ્લામાં જાય તો એનું મહત્વ હોય. તમે એચઓડીમાંથી કોઈ પણ જિલ્લાની અંદર જાઓ, એચઓડીના અધિકારી છો તો જિલ્લા કક્ષાએ તમારું મહત્વ વધારે હોય કે ભાઈ એચઓડીમાંથી સાહેબ આવ્યા છે, ગાંધીનગરથી સાહેબ આવ્યા છે, કમિશનર કચેરીમાંથી સાહેબ આવ્યા છે, નિયામક કચેરીમાંથી સાહેબ આવ્યા છે. એટલે આનું વજન વધારે હોય છે. અવાજ હવે સેટ થઈ ગયો ભાઈ? અવાજ બરાબર આવે છે મિત્રો? અવાજનો પ્રોબ્લેમ કોઈને હોય તો એકવાર મિત્રો લોગ આઉટ કરી અને લોગિન કરજો, એટલે અવાજનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. તો આ રીતે આપણી મિત્રો શિક્ષણ વિભાગ છે એ કાર્યરત છે. હવે ઓકે હશે, તમને બધાને સમજાઈ ગયું હશે. ચલો હવે આપણે એસઈબી જોવું છે, સ્ટેટ એક્ઝામિનેશન બોર્ડ. શેનો અભ્યાસ કરવો છે? રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડનો અભ્યાસ કરવો છે. આપણે ત્યાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ એક સ્વાયત્ત બોર્ડ છે, સ્ટેટ એક્ઝામિનેશન બોર્ડ, બરાબર. આ વિભાગ સાથે તો કનેક્ટેડ છે જ, બરાબર. આ જેટલા બોર્ડ છે આ બધા બોર્ડ ઉપર એ કોણ છે તો કે વિભાગ છે. આ વિભાગ બોર્ડને તે કામગીરી સોંપી શકશે. જેટલા પણ આપણા બોર્ડ અને નિગમ છે એ બોર્ડ અને નિગમની કામગીરી છે એ વિભાગ તો સોંપી જ શકશે. આમ બોર્ડ અને નિગમ સ્વાયત્ત છે, પણ વિભાગ એને મિત્રો ગ્રાન્ટ ફાળવે, સરકાર ગ્રાન્ટ ફાળવે તો એમાં એ વિભાગને રિપોર્ટ કરવો પડે. વિભાગ છે એ બોર્ડ અને નિગમ સાથે પણ મિટિંગ કરીને એમને પણ સલાહ સૂચન કરી શકશે, બરાબર. એટલે બોર્ડ અને નિગમને સલાહ સૂચન કોણ કરશે તો વિભાગ જ કરશે. એસએસએ આની અંદર નહીં આવે. એસએસએ પછી સ્વાયત્ત બોડી છે, બરાબર. એસએસએ ડાયરેક્ટ પોતાની રીતે કામ કરે છે.